हेलो स्टूडेंट्स, अज आप गल करांगे ट्रांजिशन वर्ड्स फॉर टास्क 2। ट्रांजिशन वर्ड्स किहड़े हुंदे आ? ट्रांजिशन वर्ड्स वो हुंदे आ जदों तुसीं जिहड़े अपने राइटिंग दे विच दो लाइनां नूं जां अपने व्यूज़ नूं, दो पॉइंट्स नूं, दो फैक्ट्स नूं जदों तुसीं जोड़दे हो जां तुसीं अगे एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट ते मूव करदे आ तां उन्हां दे विच कंट्रास्ट दे विच जिहड़े वर्ड्स तुसीं यूज़ कर सकदे हुंदे आ, पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर सकते होंगे अपनी राइटिंग को इफेक्ट बनाने के लिए, उन्होंने आप कहने ट्रांजिशन वर्ड्स। स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं ट्रांजिशनस वर्ड बट की उन्होंने प्रॉपर वे दे विच यूज़ नहीं करते, जिदे करके कि वो जी अपनी राइटिंग है उन्होंने इफेक्टिव नहीं लिख सकते, लिख पाते और उन्होंने जो बैंड स्कोर आ वो अचीव वो डिजायरेबल नहीं कर पाते। सो अज आप गल करांगे कि इन्हां ट्रांजिशन वर्ड्स किहड़े-किहड़े हुंदे आ, किस चीज़ लिए आपां किहड़े ट्रांजिशन वर्ड यूज़ करने आ, जो आपां रिजल्ट की गल करनी आ उदों आपां किहड़े वर्ड यूज़ करने आ, जो आपां कंक्लूजन की गल करनी आ उदों आपां किहड़े वर्ड यूज़ करने आ, जां आपां बॉडी पैराग्राफ 1 जां बॉडी पैराग्राफ 2 जो लिखना है उदों आपां किस तरह किहड़े वर्ड नूं यूज़ करना है, जो फरदर इनफॉर्मेशन ऐड करनी आ उस टाइम ते आपां किहड़े वर्ड्स नूं यूज़ करना। सो आपां स्टार्ट करते हैं फस्ट ऑफ ऑल लिस्टिंग। लिस्टिंग दे विच की हुंदा है कि जदों तुसीं दो जां चार चीज़ां नूं लिस्ट करदा, फॉर एग्जाम्पल तुसीं किसी चीज़ के कॉजेज लिखने आ जां तुसीं किसी चीज़ के इफेक्ट लिखने आ, वो पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं, नैगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं, एडवांटेजिस भी हो सकती हैं, डिसएडवांटेजिस भी हो सकती हैं। जो तुसी लिस्टिंग करनी आ 1 2 3 जो तुसी इदां लिखना है तो उन्होंने तुसी किदां करदे हो, तुसी स्टार्टिंग करते हैं फस्ट चीज़ नूं, फस्ट थिंग नूं, फस्ट फैक्ट नूं जो तुसी लिखना है उदों तुसी स्टार्ट करना फस्ट ऑफ ऑल, फस्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन फॉर दिस थिंग इज, अगे तुसी अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो चीज़ लिख देनी है। द फस्ट एंड फॉरमोस्ट एडवांटेज ऑफ दिस थिंग, तो वो जी तुहानूं लगदा कि यह जी तुहाडी ओपीनियन के अकॉर्डिंग जी तुहाडी इफेक्टिव एडवांटेज आ किसी चीज़ की, उस चीज़ नूं तुसी किद्दां लिखना है। ठीक है, नैक्सट दे विच जदों तुसी फस्ट पॉइंट तो बाद सैकेंड ते मूव करना उदों तुसी वर्ड नैक्सट यूज़ कर सकते हो। ये गल हो गई सी लिस्टिंग की, जदों आपां चीज़ां नूं 1 2 3 लिस्ट करना है। नैक्सट मेन थिंग इज़ बिगनिंग ऑफ बॉडी पैराग्राफ 2। आपां नूं भी पता है कि राइटिंग टास्क 2 दे विच फस्ट थिंग इज़ इंट्रोडक्शन, सैकेंड BP1 और BP2, लास्ट थिंग इज़ कंक्लूजन, और कई BP3 भी लिख लेंदे आ स्टूडेंट, बट अगर तुसी BP1 एंड 2 कंक्लूजन ये 4 पैराग्राफ बनाने हो तां भी वो चीज़ सफिशिएंट आ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 पैराग्राफ ही लिखने हैं, तुसी 3 भी लिख सकते हो। सो जेडे मेन अपना बैंड स्कोर डिपेंड करता है बॉडी पैराग्राफ 1 और 2। इंट्रोडक्शन का 2 to 4 लाइन्स दे विच तुसी लिखनी हुंदी है और उहदे विच की जिहड़ी तुहाडी स्टेटमेंट आ उहनूं तुसी ओहदा ओवरव्यू लिखना। कंक्लूजन दे विच की आ ये भी 2 to 4 लाइन्स दी हुंदी है। मेन जिहड़ा इफेक्ट हुंदा है जां जिहड़ा मेन फोकस हुंदा वो बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 दे उपर ही स्टूडेंट्स ने देना हुंदा, जां आपां कह लो कि मेन स्कोरिंग पैराग्राफ्स किहड़े हुंदे आ BP1 एंड BP2, और स्टूडेंट्स मिसटेक ये विच ही ज़्यादा करते हैं। सो BP1 जो तुसी स्टार्ट करना है, बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट करना, मेन पैराग्राफ 1 जो तुसी स्टार्ट करना उदों तुसी किहड़े ट्रांजिशन वर्ड्स तुसी यूज़ करने आ। जिस तरह स्टार्टिंग दे विच टू बिगिन मतलब जो तुसी पैराग्राफ स्टार्ट करना, टू बिगिन विद द एडवांटेजेस ऑफ दिस थिंग, टू बिगिन विद पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस थिंग, टू इनिशिएट का मतलब की हुंदा स्टार्ट। सो टू बिगिन विद, टू इनिशिएट विद यह चीज़ सेम आ गई। टू एम्बार्क मतलब फोकस ऑन, जो तुसी उस चीज़ के उपर स्टार्टिंग करती। टू एम्बार्क ऑन, टू कमेंस विद, कमेंस भी मतलब जो तुसी फस्ट पॉइंट लिखना उस चीज़ के नाल स्टार्ट करना। सो ये तो हो गई बिगनिंग की गल, जो एक फस्ट लाइन, फस्ट पैराग्राफ या फस्ट थॉट तुसी अपना फस्ट ओपीनियन, फस्ट फैक्ट देना उस टाइम ते टू बिगिन विद, टू इनिशिएट, टू एम्बार्क ऑन, टू कमेंस विद। उस तो बाद जो तुसी फरदर इनफॉर्मेशन ऐड करनी आ वो एडिंग वाले पैराग्राफ आ वो जो आपां नैक्सट डिस्कस करांगे। नैक्सट थिंग इज़ बिगनिंग ऑफ BP2, जो बॉडी पैराग्राफ 2 स्टार्ट करना। ये तो सी बिगनिंग ऑफ BP1, बॉडी पैराग्राफ 1 की बिगनिंग सी। हुण बॉडी पैराग्राफ 2 की बिगनिंग किद्दां करनी है।
2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ BP2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ, ਇਫ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਸੇਮ। ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਇਫ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਔਰ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਸੇਮ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਰਦਰ ਇਟ ਕਾਜ਼ਸ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਆਈਡੀਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਐਡਵਾਂਟੇजेस, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਰੀ, ਔਨ ਦਾ ਫਲਿਪ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਈਡ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਫਲਿਪ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਈਡ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ। ਹਾਊਐਵਰ, ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼, ਵਾਈਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵਰਡਸ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਰਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ, ਮੋਰ, ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੇਰੀ, ਫਲਿਪ ਸਾਈਡ, ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼, ਹਾਊਐਵਰ, ਵਾਈਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਐਂਡ 2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਫੈਕਟਸ ਆਰ ਲਾਈਫ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਕੁਅਲੀ, ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼, ਸਿਮਿਲਰਲੀ, ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ, ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਲਿਖਣਾ, 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਓਗੇ, ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੌਜ਼ਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਕੁਅਲੀ, ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼, ਸਿਮਿਲਰਲੀ, ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿਦ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ BP1 ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ BP2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਸੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੌਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕੌਜ਼ਿਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਲਿਖਣੇ ਆ 1 2 3 4, ਉਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ 1 2 3 ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲਿਖ ਲਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਲਸੋ, ਫਰਦਰ ਮੋਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਬਾਊਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ, ਅਬਾਊਟ ਆਲ, ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਟ ਕਾਜ਼ਿਸ ਦਿਸ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਬਾਊਟ ਆਲ, ਮੋਰ ਓਵਰ, ਫਰਦਰ ਮੋਰ, ਆਲਸੋ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਐਡਿੰਗ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਜ਼ਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ, ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਦਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਈਟਰੀ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? consequently, hence it causes this, hence it give rise to many diseases, like pollution gives rise to many health related issues as a result of excessive use of mobile phone result in genetic disorders due to emission of radiations. That is why it causes this thing. Fast food is harmful for us, that is why ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਵਿਊ ਦੇਤਾ। therefore because of that doctors advise us to avoid this thing. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ hence as a result, that is why, therefore, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 3 ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, 4 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 by 1 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ this thing ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। hence it causes this, furthermore it causes this, therefore it leads to various health hazards। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, then, moreover, then, therefore it causes, because of that it causes। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 230 ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 to 4 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ, ਟੂ ਰੈਪ ਅਪ। ਰੈਪ ਅਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਟੂ ਸਮ ਅਪ ਐਟ ਲਾਸਟ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਰਡਸ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ
कॉमन वर्ड्स ने और ਜਿਹੜੇ कॉमन वर्ड्स ने ਉਹ ਆਪਣੇ बैंड स्कोर ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟਲੀ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਲਸੋ, ਫਰਦਰ ਮੋਰ, ਅਬਾਊਟ, ਮੋਰ ਓਵਰ, ਹੈਂਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ, देयरफॉर, ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼, ਸਿਮਿਲਰਲੀ, ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਵਰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟਲੀ ਸੈਕੰਡਲੀ ਥਰਡਲੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਆ ਟੂ ਕੈਪ ਇਟ ਆਲ, ਹੈਮਰਿੰਗ ਦਾ ਲਾਸਟ ਨੇਲ, ਟੂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਅ ਕੁਆਇਨ ਹੈਜ਼ 2 ਸਾਈਡਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕੀ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹੀ 4-5 ਲਾਈਨਾਂ, ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਅਗਰ 200 ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 150 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸੇਮ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਉਹੀ 150 ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠਾ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਆ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਓ। ਹੋਪ ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।